वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। प्रभु जीशु मधुर नाम रे आपण मानक समस्त को नमस्कार। प्रभु आम मानक सुंदर समय देइछन्ते तांको चरण तले बसी तांकर जीवित वाक्य शिखिबा निमंते नियमित भाव में आमे पीएस मीडिया चैनल साहाय्य रे आमे साउंड डॉक्ट्रिन बा हितजनक शिक्षा शिक्षा आसुअछु। एहार आमे मन परिवर्तन संबंध रे शिखुछु। एहार 11 अध्याय मध्य को आपण मानक स्वागत जनाए। और 11 अध्याय रे आज आम विशेष करी डू नॉट स्टॉप रिपेंटिंग बा मन परिवर्तन करने बंद करंतु नहीं ए संबंध रे आम शिखिबा। आसंतु ए प्रसंग मध्य को जीवा पूर्व आम छोट प्रार्थना करबा। प्रभुंक ठारे अपना अपना जीवन को समर्पण करबा, हृदय को प्रस्तुत करी तांकरी वाक्य ग्रहण करबा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आम तुम चरण तले अपना अपना जीवन को समर्पण करुछु। तुम आम को दया कर, आम प्रति अनुग्रह कर, आमर ज्ञानर चक्षु को खोल, आम अंतकरण को प्रस्तुत कर। तुम वाक्य बुझी तदनुसार आम समर्पित जीवन काटापी तुम्हें साहाय्य कर। आम समस्त तुम चरण तले समर्पित हो प्रार्थना जीशु नाम मागुअछु पिता, आमेन। पुणी थे आज रही 10 अध्याय मन परिवर्तन करने बंद करंतु नहीं यही मध्य को मुझे स्वागत जनाए। मन परिवर्तन कदापि संपूर्ण हो न थाए। मन परिवर्तन आमे भावुछु थरे मन परिवर्तन हो गले आउ यार शेष हो गला, आउ केबे मन परिवर्तन करिवार आवश्यकता नाही बोली आमे अधिकांश समय भावी नेउछु, किंतु यह भूल धारणा अटे। हितोपदेश तार 20 पर्व हितोपदेश 20 पर्व तार 9 पद को जदि आमे पाठ करिबा, एठी मन परिवर्तन संबंध रे स्पष्ट चित्र आम मान को दिए। हितोपदेश 20 पर्व और तार 9 पद ए प्रकार लेखा अछि। आम्भे आपणा मन निर्मल करिअछु, आम्भे आपणा पापरु परिष्कृत अटु, एहा किए कहि पारे। केही मध्य नाहांती जे कहिबे जे मु निर्मल मु परिष्कृत समस्त पापरु परिष्कृत हे सारिछि बोली। केते जन भ्रांत शिक्षक माने से माने कहंती थोड़े पाप क्षमा पाइला परे आउ किछि जते पाप कले मध्य किछि असुविधा नै, आमे धार्मिक बोलिकी सेमिति मने करंतु नै। धार्मिक केही नै ना, जणे सुदा नाही। प्रथम जहन तार 1 पर्व 8 पद लेखा अछि, आम्भे मानकर ठारे पाप नाही एहा जदि कहू ताहेले आपणा आपणा को आमे प्रवंचना करूछु। ए अंशटी जहन प्रभु को शिष्य जहन तांकर जीवनर शेष समय लिखिथिले। से हुए तो कही पारथान्ते मु पापी नुहे मु धार्मिक, प्रथम मु पापी थिली आउ एबे पर्यंत मु धार्मिक अछि बोली। जने लोक जीवनर शेष पर्याय रे आसिकी मृत्यु पूर्व से कहउछन्ते कोन, जदि आम मानक ठारे पाप नाही एहा जदि कहउछु ताहेले आपण आपण को प्रवंचना करूछु बोली। से प्रकार पुरातन नियम रे आयुब नामक जने व्यक्ति जे जने धार्मिक व्यक्ति से जे परमेश्वर निकट में सीध और सरल देखा जाउथिले, से प्रकार व्यक्ति से तांकर जीवनर शेष पर्याय से कहउछन्ति। आयुब पुस्तक तार 42 पर्व तार आयुब 42 5 और 6 पद। आयुब पुस्तक 42 पर्व 5 और 6 पद रे ए प्रकार लेखा अछि। मु कर्णरे तुम विषय शुणिथिली, मात्र एबे मोर चक्षु तुमको देखिअछि। एहे तुम आपना को घृणा करूछि, पुणी धूଳି और भस्म रे बसी अनुताप करूछि। जने लोक मन परिवर्तन करी तांकर शेष समय आड़े कहउछन्ति मु एबे मध्य मो जीवन को घृणा करूछि बोले। किंतु आमे अधिकांश समय भावुछु अनुताप करिबा थरे करदेले सरीगला आउ केबे करिबा आवश्यक नै। पाप स्वीकार कहीं बारंबार मंडली रे करूछन्ति, व्यक्तिगत भाव में कहीं करिबा आवश्यक, एटा करिबा अनावश्यक बोले केते जन शिक्षा देई थाउछन्ति। अनुताप मन रखन्तु बा मन परिवर्तन आमर पुनर्जन्म ठारे जेतेबेले आमे प्रभुंक ठारे पुनर्जन्म ग्रहण करूछु सेतेबेले यह आरंभ होइथाय आउ यह गति करी जे पर्यंत आम बंचीछु आमर मृत्यु रे ही शेष होइथाय।
ଆଉ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କର ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 7 ପର୍ବ 1 ପଦ ଦେଖିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଫେସୀୟ ତାର 1 ପର୍ବର 1 ପଦକୁ ଦେଖିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାର 5 ପଦ 8 ପଦ 11 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର ବୋଲିକି। ଏହା ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପାଦ ଧୋଇବା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ ବା ଗାଧୋଇବା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପାଦ ଧୋଇବା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ପର୍ବ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 8ରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଏହା ଆମକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜହନ 13 ପର୍ବ 8ରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ କଦାପି ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୌତ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। 9 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ସିମୋନ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମୋର ପାଦ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମୋର ହସ୍ତ ଓ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ନାନ କରିଅଛି ତାହାର ପାଦ ଧୋଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଚି ତୁମେମାନେ ଶୁଚି ଅଟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ବୋଲିକି। ଆମେ ସ୍ନାନ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଦ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଆମର ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ଆମର ପାଦ ହୁଏତ ମଳି ହୋଇଯାଇଥିବ, ମଳି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଯାଇଥିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପାଦ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସମାନ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ କ'ଣ କହିବେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ ଯଦି 1 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବ ଆଉ 1 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ପାପକୁ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଧାବମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଧାବମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭ୍ରୀ 11 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଶନାରୀ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ବାଇବେଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆଧାର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦର୍ଶ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ପର୍ବରେ ଥିବା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପଥରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି
ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଶର ଦେଶ ଅଛି ତାହାକୁ ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ପର୍ବ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ ତାର 4 ଆଉ 5 ପଦକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 4 ଆଉ 5 ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମିଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନତା ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ରୋଦନ କରି କହିଲେ, କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? 5 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ ତାହା ମନେ ପଡ଼େ, ସେ କାକୁଡ଼ି, ସେ ତରଭୁଜ, ସେ ପରୁ, ସେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ ବୋଲିକି। ମନେ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାପରେ ରହି ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ସେ ସବୁ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ହୃଦୟରୁ ସହଜରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା 78 ସାମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମିଶରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ହୁଏତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ମିଶର ଦେଶର ପାପରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ମିଶରର ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ, ମିଶରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲୋକିତ ହେବା, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗଭୀରତା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲୋକିତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ ତାର 4 ପର୍ବ ଆଉ 18 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଭାତର ଆଲୁଅ ତୁଲ୍ୟ, ଯାହା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଆହୁରି ତେଜସ୍ୱର ହୁଏ। ପଥ ଆଲୁଅ ତୁଲ୍ୟ, ତେଜସ୍ୱରୁ ତେଜସ୍ୱ ହୁଏ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବା, ସେତିକି ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଆଉ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 130ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟର ନିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ ବୋଲିକି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ 11 ଆଉ 12 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ୁଛି, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ ଆଉ 11 ଆଉ 12 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହିସବୁ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। 12 ପଦ, ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ଆସ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫିଲିପିଓ ତାର 2 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର ବୋଲିକି। କିଏ ଦେଖୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଏ ଶୁଣୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଆସୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭୟ ସହିତ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୟ ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ନିରନ୍ତର ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ଆଉ ନିୟମିତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 51 ତାର 17 ପଦର 19 ପଦ, ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ଆଉ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ଆଉ ମୋତେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ପାଉଲଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ସାଧୁ ପାଉଲ
फिलिपियो पुस्तक तार 3 पर्व 13 ଆଉ 14 ପଦରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଅଛି ବୋଲିକି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛୁ। ଥରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆହୁରି କେବେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ବନ୍ଧିତ ହୋଇକି ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଖୋଲ, ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ତୁମେ ବଦଳାଅ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ତୁମରି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ, ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।